है ना, यह कहा जाता है कि बहुत पुराना है, ये भी घर है लेकिन ये जल चुका है और उसके बावजूद शायद एक काबिल इस्तेमाल नहीं। जनाब लैफ्ट साइड ते घर है, उत्ते नाम ही लिखा अज भी, वो भी पढ़न की कोशिश करने। तुसीं पछानो ये घर किहदा है, नाम मैं पढ़ देना। पहला तुसीं ये देख लो, क्या ज़बरदस्त ਇਹਦਾ दरवाज़ा बनया, ਇੱਟਾਂ ਦੀ डिज़ाइनिंग तुसीं देखो, सदके जाइए उन्हें बनाने वालियां ते ਉਹ जनाब उत्ते लिखा जी प्रभु निवास, यह लिखा प्रभु निवास। अच्छा तो यह जनाब तुसीं देखो एक घर है बहुत ही आलीशान, ये उत्ते भी कुछ लिखा है, ये देखो यह हिंदी च शायद लिखा है। यह जनाब एक बिल्डिंग लभी है जी, BJ सिंह सचदियो, BJ सिंह सचदियो। ये हुण ये भी जरा फैमिली सामने आ जाए जी, कोई दसो। लिहाजा ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਲక్ష్ਮੀ ਮੈਂਸ਼ਨ 1937, 19 ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 37 ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਖਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲక్ష్ਮੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸਿਆਲਕੋਟ। कोई उम्मीद है कि कोई जागेगा इधर इंडिया के विचों, किसी को जागना चाहिए कि ये किसकी बिल्डिंग थी। कमेंट करके बताइएगा अगर कोई जानता है कि ये फैमिली कहाँ बैठी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नवी वीडियो में तुहाडी खिदमत हाज़र। इस वे मैं मौजूद हाँ सियालकोट शहर। बहुत ज़्यादा इतने अज भी अमीर तरीन हिंदू फैमिलीज़ के घर मौजूद ने, जो 1947 तो बाद फिर इंडिया तो आने वाले मुसलमानों को अलाट होए तो वो खाली करके तो चले गए। वो घर कुछ बड़ी अच्छी हालत ने, कुछ बड़े डैमेज हो चुके हैं और कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गए, नवे बन चुके हैं। तो चलो तुम दिखा लें वीडियो में, तुम जुड़े रहो, चैनल सबसक्राइब करके बैल का बटन दबा लो तो अपने अपने घर पहचानो। हो सकता इन्होंने कोई तुहाडा घर भी होए, तुहाडे बजुर्गों का घर होए, या तुहाडा इहदे च टाइम गुजरिया होए। तो चलो वीडियो शुरू करने। अच्छा, सियालकोट बहुत ही कदीमी शहर है, हज़ारां साल पुरानी दी तारीख है और आबाद किया सी एक हिंदू राजा सल ने, जिहदा बेटा सी पूरन भगत। तो यह जनाब इस वे तुसीं मंजर देख रहे हो, रेलवे ट्रैक जिहड़ा कि सियालकोट तो संभड़ेआल उगो कि नहीं जाता, तो उत्थे एक पुरानी इमारत नज़र आई है, यह जी बिल्कुल तुहाडे सामने महला वाटर वर्कस। तो ये जनाब ये दूसरी साइड तो भी तुहानूं दिखावांगे, लेकिन फिलहाल इहदा बैक साइड है गई है रेलवे लाइन वाली साइड नूं, ठीक है जी। तो मजीद हुण चलने शहर के अंदर और वो घर लभने जिहड़े तुसीं अगे नहीं देखे होने, यूट्यूब ते अगे नहीं देखे होने। यह जनाब एक गली के मैं आ गया वा, तो यह जनाब लैफ्ट साइड ते घर है, उत्ते नाम ही लिखा अज भी, वो भी पढ़न की कोशिश करने। तुसीं पछानो ये घर किहदा है, नाम मैं पढ़ देना। पहला तुसीं देख लो, क्या ज़बरदस्त ਇਹਦਾ दरवाज़ा बनया, ਇੱਟਾਂ ਦੀ डिज़ाइनिंग तुसीं देखो, सदके जाइए उन्हें बनाने वालियां ते ਉਹ जनाब उत्ते लिखा जी प्रभु निवास, यह लिखा प्रभु निवास। ये जनाब तुसीं देखो, क्या बात है, बहुत ही अपने दौर का वड्डा घर जिहड़ा कि इस वेले सियालकोट शहर च वाक़या है। दोस्तों यह जनाब जिहड़े घर ने, ये बड़े अमीर तरीन हिंदू रईस हिंदू सन, उन्होंने ने। और मैं एक चीज़ तुहानूं वाज़ह करदा कि मैं इस वीडियो के सिर्फ हिंदू और सिख प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा, क्योंकि वो जिहड़े इत्थों 1947 तो चले गए सन, वो इत्थे आके नहीं देख सकते उन्होंने बजुर्ग। तो फिर मैं कोशिश कर रहा वा कि यह वीडियो के जरिए दिखा दें। कुछ लोग इतराज़ करते जी तुसीं मुसलमानों के घर नहीं विखालदे, तो मुसलमानों के घर जिहड़े ने इत्थे पाकिस्तान दे विच ने पुराने, उन्होंने मुसलमान मालक रह रहे हैं, तो मैं वो किहनूं विखालां। लिहाजा ਜਿਹੜੇ मुसलमान अपने घर इंडिया छड्ड के आए सन, वो हुण इंडिया वाले कोई विखा सकदा। मैं पाकिस्तान रह के ते इंडिया वाले घर नहीं ना विखा सकदा। लिहाजा अगर मैं अपनी वीडियो च हिंदू और सिखां दे घर विखालना, तो इसलिए विखालना वा कि वो ਜਿਹੜੇ लोग तरसदे ने उन्हां घरां नूं वेखण वास्ते, या इत्थे पाकिस्तान नहीं आ सकदे, तो कम से कम वो वीडियो च वेख के तो ये कहण जी साडे बजुर्ग इन्हां घरां च रहिंदे हुंदे सन, इन्हां महल्लियां च रहिंदे हुंदे सन। तो यह मकसद है, ठीक है जी। बाकी मेरे वास्ते कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, या कोई भी है, सारे बड़े वाजिबुल एहतराम ने, सब का मैं बड़ा कदरदान हाँ और सब की मैं इज्जत करना वा। अच्छा, तो यह जनाब तुसीं देखो एक घर है बहुत ही आलीशान, ये उत्ते भी कुछ लिखा है, ये देखो यह हिंदी च शायद लिखा है। हुण मैं ये पढ़ नहीं सकता क्योंकि हिंदी मैनूं पढ़नी नहीं आती, या संस्कृत है या पंजाबी है, लेकिन मोस्ट चांस है कि हिंदी है। ये भी ज़रा तुसीं काइंडली पढ़ के दसना, वीडियो इत्थे खिलार के ना, तो फिर पढ़िया करो, कोशिश करा करो कि या तो स्क्रीन शॉट लिया करो, फिर तुहाडे वास्ते पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर तुसीं वो समझ दो कि मैं जल्दी कैमरा घुमा दिता। यह देखो वड्डा महल, तंग गलियां दे विच वड्डा महल,
ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਦਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਬਲਕਿ ਸਾਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਸਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਖਲੂਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀ ਉਦੋਂ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਗੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੁਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਸਟਰੀਟ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲਕੋਨੀ ਟਾਈਪ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਖੜਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਬਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲੌਕ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੁਗਾਠ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਲੋਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਘਰ ਜਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ 1947 ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਏ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਇੰਦਾ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ ਅਮਾਨਤ ਦੇ। ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਮਕਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਲੋਕ ਢਾਹ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਢੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਲਾਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੈਨਸ਼ਨ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੈਨਸ਼ਨ 1937, 19 ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 37 ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਖਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਸਿਆਲਕੋਟ। कोई उम्मीद है कि कोई जागेगा इधर इंडिया के विचों, किसी को जागना चाहिए कि ये किसकी बिल्डिंग थी। कमेंट करके बताइएगा अगर कोई जानता है कि ये फैमिली कहाँ बैठी है जिनकी लक्ष्मी बिल्डिंग ये थी सियालकोट के लाही बाज़ार में। अच्छा इतने 2 बिल्डिंगां ने वड्डियां, एक तुसीं सामने लक्ष्मी बिल्डिंग देख रहे हो वाइट कलर की, एक इहदे नाल लैफ्ट साइड ते वो बहुत वड्डी बिल्डिंग है। एक जैसियां इमारतां ने। गो के लाही बाज़ार में बहुत सारी नई तामीरात हो चुकी हैं, बट दीज 2 ह्यूज बिल्डिंग स्टिल इन ओरिजिनल कंडीशन। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਏ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਚੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੁਬਾਰਾ 3 ਸਟੋਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਜਰ, ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਟਰੇਡਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਧਾਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3-3 4-4 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ, ਅਤੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ
ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਵਰਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਰਸਣ ਡਿਆ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਇਹ ਜੇ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਜੰਦਰਾ ਵੀ ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਵੀ ਜੰਗਾਲ ਖਾਦਾ। ਇਹ ਲਓ ਇਹ ਜੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਨੇ ਆ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਖੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮਕਾਨ ਇਹ ਜੇ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖਰਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਓ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਜਾੜੇ। ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਖੁੱਲੇ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਪੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮਕਾਨ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਜਾਹਦ ਰੋਡ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਮੁਜਾਹਦ ਰੋਡ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨੁਗਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਿੰਪਲ, ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਖੋਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਗੋਦਾਮ। ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਹਾਤਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜੀ, BJ ਸਿੰਘ ਸੱਚਦੇਓ, BJ ਸਿੰਘ ਸੱਚਦੇਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। BJ ਸਿੰਘ ਸੱਚਦੇਓ, SACHDEW। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਿੱਲਰਸ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਕਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਵੱਡੀ ਇੱਟ ਦੇ ਬਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਰਾਏ ਬਾਬੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਬਾਬੜਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਲੋਕ ਵੇਖ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।